शादी करके दुनिया को दिखलाना चाहता हूँ, बंदा बांदर हो जाए तो कैसा लगता है। वाह 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 वाह। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਟਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਟਿਆ। तेरा रुतबा आली मौला, दो जगतां दे वाली मौला। मैं हाँ औगणहार नकम्मा, तेरी शान निराली मौला। और सब तो सोहनी जात नबी दी, जग तो वखरी बात नबी दी। दिल विच लंब सरूर दा उठिया, जद भी आखी नात नबी दी। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलामु अलैकुम। तुसी वेख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं तुहाडा मेजबान वारिस अली वारिस। लहिंदे पंजाब पाकिस्तान के सोहने ते मनमोहने शहर फैसलाबाद, जिन्हों कदे लायलपुर भी आख्या जाता सी, एक नवा नकोर मखौलियाती मुशायरा लैके मैं तुहाडी सेवा विच हाजिर हाँ। मेरे सज्जे बन्ने बल्कि मेरी सज्जी कन्नी ते बैठे ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाने पहचाने एक वक्री पहचान रखने वाले शायर जनाबे अहमद सईद साहब। उन्हां दे नाल जिहड़े अज दे इस प्रोग्राम की प्रधानगी भी कर रहे हैं प्रोफैसर ने अंग्रेज़ी दे प्रोफैसर रियाज अहमद कादरी साहब। उन्हां तो अगे जनाब साडे बहुत ही सिरकड़वें शायर पाकिस्तान के बाबा अबीर अबू जरी ते उन्हां दे शागिर्द जुगनू गुरदासपुरी दे शागिर्द अरशद बेली साहब ते उन्हां दे नाल बहुत सोहनी गज़ल के रंग विच अपनी शायरी सुनाउण वाले जनाब अकरम शाह साहब। तो ये मुख्तसर तारफ तो बाद अज दे इस मुशायरे का आगाज़ करते हैं। तो सब तो पहला मुशायरे की रीत मुजिब मैं अपनी एक नज़म तुहाडी सेवा विच पेश करदा। मैनू उम्मीद है कि सज्जन मित्र मेरे भैन भरा अज दे इस प्रोग्राम का अज दे इस मुशायरे का सवाद मानणगे। मैं नज़म पेश कर रहा बालपुण। इहदे नाल तुहानू अपना बचपन याद आवेगा कि जेठाड़ दी गर्मी ते फिर होवे अपना पिंड, जेठाड़ दी गर्मी ते फिर होवे अपना पिंड, सोहनी सुथरी रीझां दी बनवाई होवे टेंड। और मित्रां दे नाल रल मिल के कोई ऐसा जश्न मनाइए, मित्रां दे नाल रल मिल के कोई ऐसा जश्न मनाइए, फुटां ते अदवाणे खाइए, हसीए नचिए गाइए। और छप्पड़ कंडे बोड़ दी छावें, छप्पड़ कंडे बोड़ दी छावें मंजा डा के बहिए, प्यार प्रीतां हासे वंडिए दिल दियां गल्लां कहिए। और काली धत्तो दी अगवाई बूए बूए जाइए, आटा दाणे गुड़ ते छलियां झोलियां विच पवाइए, अड्डियां गोडे रगड़ रगड़ के जोरां दा मी मंगिए, नंग धड़ंग घसीटां लाइए भोरा भी ना संगिए। और पिपल दी टीसी ते चढ़ के बदला नू हथ लाइए, एक टहने तो दूजे टहने लैंदे चढ़दे जाइए, बाल पुणे दे सारे मंजर एक थां खिच ले आइए, बाल पुणे दे सारे मंजर एक थां खिच ले आइए, गुज्जे शाह दे मेले उत्ते रज धमालां पाइए। और बूरी मझ दी पूछल फड़ के छप्पड़ दे विच नाइए, बूरी मझ दी पूछल फड़ के छप्पड़ दे विच नाइए, एक दूजे नू चागां करिए ढोले माइए गाइए। और लुक्कण मिट्टी घोल कबड्डी अड्डा खड्डा वांझू, लुक्कण मिट्टी घोल कबड्डी अड्डा खड्डा वांझू, अगड़ पिछड़ बजिए नसीए बालू बबरू रांझू। फिर मुखालिफ घोड़ी दा गड़मस बनाइए या फिर गोली पिल्ला, घोड़ी दा गड़मस बनाइए या फिर गोली पिल्ला, लाटू दा मुंह खूनी करिए तेज तरीखे किला, फिर मुखालिफ लाटू नू कोई वखरा सबक सिखाइए, गुल्ली डंडा फड़ मित्रा नू लम्मी सैल कराइए। जनाब एक लगदे हथ एक जेठाड़ दी गर्मी ते फिर होवे अपना पिंड, सोहनी सुथरी रीझां दी बनवाई होवे टेंड। क्या कहना एक होर नज़म इहदा भी साडी रैतल दे नाल एक ताल्लुक आ। साडे पिंड थां ते जिहड़ियां उस्तानियां हुंदियां ने खसूसन जिहड़ियां
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਨੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਨੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੜੀਓ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੜੀਓ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗਮ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਕਿੰਜ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਵਾਂ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ, ਕਿੰਜ ਸਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਜੂੜਾ, ਬੌਕਰ ਦੇਵਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਾ, ਲੱਸੀ ਰਿੜਕਾਂ ਛਾੜਾਂ ਕੁੰਨਾ, ਬਾਲ ਅਜਾਣੇ ਆਪ ਨਵਾਵਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਵਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਦੱਸਾਂ, ਕੰਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਕ ਜਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਨੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡਾਂ ਟੋਕਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨਖਰੇ ਸ਼ਖਰੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾ ਮਦਰਸੇ ਕੁਰਸੀ ਬਹਿੰਦੀ, ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਸੁਰਮੇ ਲਾਂਦੀ, ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਂਦੀ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਖਬਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦੀ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਖਬਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰਦੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਰਸ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਸਤਾਨੀ ਜੀ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਖਬਰੇ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਸਮੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤੜੀਆਂ ਲਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੁਣਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਗਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਗਰਮ ਪਰਾਂਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਆਪੇ ਮਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋੜਾ ਗੁੱਟ ਸਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੜੀਓ ਲੈਂਦੀ ਪੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਨੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਹੈ ਮਦਰਸਾ ਨੇਮਤ ਰੱਬ ਦੀ, ਹੈ ਮਦਰਸਾ ਨੇਮਤ ਰੱਬ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਕੱਟੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਦੀ, ਵਾਹ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ, ਤਸਬੀਹ ਗੇੜਾਂ ਸਜਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਦਾੜ ਕਰਾਰੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲੱਗੇ ਭਾਰੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਲੱਭੇ ਮੱਗਾ, ਤੱਤਾ ਮਿੱਠਾ ਚਿੱਟਾ ਬੱਗਾ, ਲੱਸੀ ਗੰਨੇ ਸਾਗ ਮੰਗਾਵਾਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਛਲੀਆਂ ਬੇਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਕਿਹੜੀ ਘਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅੜੀਓ 10 ਪੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਸਤਾਨੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭੇ ਆਣ ਖਲੋਵਣੇ ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਉਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਜੇ ਚੁਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਚੌੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕਢਾਵਾਂ, ਆਟਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਨਵਾਵਾਂ, ਦਸਤੀ ਜਦ ਦੁਲਵਾਵਾਂ ਨਿਕਰਾਂ, ਬਾਲ ਅਜਾਣੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ, ਦਸਤੀ ਜਦ ਦੁਲਵਾਵਾਂ ਨਿਕਰਾਂ, ਬਾਲ ਅਜਾਣੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ, ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਸਿੰਧੀ ਟਾਂਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਨੀ ਜੀ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਖਬਰੇ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਬਾਤ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫੌਜਾਂ, ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਭਾਰਾ, ਜੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਾ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁਟਵਾ ਲੈਣੀ, ਤੇਲ ਤੋਂ ਜਸਵਾ ਲੈਣੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁਟਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਬਈ ਕੀ ਬਾਤ, ਤੇਲ ਤੂਲ ਜਸਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਜੂਹਾਂ ਲੀਖਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜੇ, ਦੱਖਾਂ ਛੱਖਾਂ ਡੰਗ ਕਰਨ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਢਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵੇੜਾ ਇੰਜ ਬਚਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਵਾਰਿਸ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਸਾੜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਸਤਾਨੀ ਜੀ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਖਬਰੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਸਤਾਨੀ ਜੀ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਖਬਰੇ ਕੀ ਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया जी। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਲੱਸੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਸੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना 3-3 घंटे नहाई जाओ, जनाबे अहमद सईद इधर ही बैठ, ठीक है, बहुत शुक्रिया इंडोज टीवी और इंडोज टीवी और एक गज़ल के कुछ शेर, एक गज़ल देखो शेर,
ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ। ਵਾਹ 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 ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵਾਹ 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 ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ। ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਨੈਣ ਲੜਾਣੇ ਔਖੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਅਖੀਰ। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ। ਇੱਥੇ ਨੈਣ ਲੜਾਣੇ ਔਖੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਅਖੀਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੈਲਡ। ਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਪੀੜ। ਵਾਹ 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 ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀਆਂ ਅਸਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੈਲਡ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਢਿੱਡੋਂ ਦੇ ਪੀੜ। ਪੀੜ। ਵਾਹ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਣਾ ਏ ਨਾ ਪਾਣੇ ਨੇ ਪੱਠੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਣਾ ਏ ਨਾ ਪਾਣੇ ਨੇ ਪੱਠੇ। ਨਾ ਉਸ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਣੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਣੀ ਖੀਰ। ਵਾਹ 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 ਨਾ ਉਸ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਣੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਣੀ ਖੀਰ। ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ 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 ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੰਨਿਆ ਬੇਗਮ ਸਾਡੀ ਪੀਰ। ਪੀਰ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੰਨਿਆ ਬੇਗਮ ਸਾਡੀ ਪੀਰ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਏ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੰਨਿਆ ਬੇਗਮ ਸਾਡੀ ਪੀਰ। ਵਾਹ 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 ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸਦਰ ਮਹਿਫਿਲ ਕਿ ਵਲੈਤਨ ਇਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ। ਵਲੈਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਵਲੈਤਨ ਆਈ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਲੈਤਨ ਆਈ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਮੁੰਡਾ। ਹੀਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਗੁੰਡਾ। ਵਾਹ 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 ਔਰ ਵਾਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਰੰਨ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਾਂ ਸਾਈਨ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਰੰਨ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਾਂ ਸਾਈਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ। ਪੈਸੇ ਜੇ ਤੂੰ ਘੱਲੇ ਕਾਕਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੂ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਭੱਬੂ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਭੱਬੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣੇ ਪੰਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ 4 ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾਗਨ ਵਾਂਗੂ ਡਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾਗਨ ਵਾਂਗੂ ਡਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਕੱਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਕੱਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਕੱਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਲੇ ਕੱਪ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਕੱਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਤੀ ਚਾਹ ਮੁੱਕੀ ਪਰ ਚਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਨਦੀਮ ਕੈਫੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਤੀ ਚਾਹ ਮੁੱਕੀ ਪਰ ਚਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਰੇੜ ਖੇੜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ਼ਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੇੜ ਖੇੜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ਼ਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਕਤਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਚੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੀ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਚੰਗਾ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਚੰਗਾ
पूरी पूरी फस ना जावे। बहुत अच्छी। और तेरे अगे बह के पीती चाह मुक्की पर चस ना जावे। वाह वाह वाह, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਜੀ। तेरे अगे बह के पीती चाह मुक्की पर चस चस ना जावे। आखिर ते कथा लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा पूरी दुनिया च लॉकडाउन चल रहा कि लो जी लभ लिया असां हल, बेगम जी कुछ नहीं कहणगे, वाह बस पोची लाउणी पएगी ते बर्तन धोने पैणगे। ਪੋਚੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਗੀ। लो जी लभ लिया असां हल, बेगम जी कुछ नहीं कहणगे, बस पोची लाउणी पएगी ते बर्तन धोने पैणगे। तुसां हस हस दंद विखाउणे ते जी जी जापना, वाह। दिन ओ भी जे नहीं रहे ते दिन ए भी नहीं हो रहणगे। ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, और दो शेर जी, जी। कि शादी भी हुन कर कुर लांगे, क्या बात, वाह जी वाह लांगे कुछ मार मुर लांगे। वाह वाह वाह। और जे वो थोड़ा औखी होई पैर ओदे फे फाड़ फोड़ लांगे। जे वो थोड़ा औखी होई पैर ओदे फे फाड़ फोड़ लांगे। वाह वाह वाह। और ओदे ते जे गुस्सा आया अपने ही मुंह ते धार तुर लांगे। वाह वाह वाह, बेगम जी नू खुश रखन लई साले को भी डर लांगे। क्या बात है, वाह वाह। और सोनी वांग चनाब ते नहीं पर छप्पड़ नाला तार तुर लांगे। सोनी वांग चनाब ते नहीं पर चनाब ते नहीं छप्पड़ नाला तर तुर लांगे। छप्पड़ नाला तार। वाह वाह, हां रस्सी होवे। चल दो शेर कि सोनी होवे सस्सी होवे वाह मैनू वेख के हसी होवे। वाह वाह वाह। सोनी होवे सस्सी होवे मैनू वेख के हसी होवे। बेगम चौंदी शौहर दे गल बकरे वाली रस्सी होवे। क्या बात है जी, बहुत सोहना बेगम शेर। चौंदी शौहर दे गल बकरे वाली रस्सी होवे। साग नाल होवे कोका कोला, साग नाल होवे कोका कोला, बर्गर देना लस्सी होवे। साग नाल होवे कोका कोला, बर्गर देना लस्सी होवे। बहुत शुक्रिया। बड़े बंदा बांदर, बंदा बांदर उर्दू है मेरे ख्याल कर दे उर्दू। बंदा बांदर। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी दी फरमाइश ते ए गजल बड़ी मोहब्बत है, शुक्रिया। उन्होंने हुक्म। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी शादी करवा लेंगे ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी शादी करवा लेंगे ऐसा लगता है। और शादी करके दुनिया को दिखलाना चाहता हूँ, बंदा बांदर हो जाए तो कैसा लगता है। शादी करके एक दूसरे नाल देख रहे हैं। शादी करके शादी करके दुनिया को दिखलाना चाहता हूँ, बंदा बांदर हो जाए तो कैसा लगता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी, क्या बात है। है। ਇਹ ਸਨ ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ, ਮੁਤਰੰਨਮ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਮਾਰੂਫ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਦ ਮਾਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਅਕਰਮ ਸ਼ਾਹ, अकरम शाह जी। बहुत शुक्रिया जी। पहले मैं एक उर्दू गज़ल पेश करूँगा जी। गज़ल गज़ल शौकत अली ने गाई है, अयूब रमानी दी। जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला उस बहर में। उड़ गए होश मेरे जब ये नतीजा निकला। वाह 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 वाह। उड़ गए होश
होश मेरे जब ये नतीजा निकला, वाह वाह वाह। मैं जिसे समझा था महबूबा वो खुसरा निकला। वाह 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 वाह। उड़ गए होश मेरे जब ये नतीजा निकला, वाह वाह वाह। क्या बात है जी, क्या बात, क्या बात है। देख कर उसकी अदाओं को ये दिल तड़पा था। देख कर उसकी अदाओं को ये दिल तड़पा था और कुछ ना था अदाओं में वो सुथरा निकला। उड़ गए होश मेरे जब ये नतीजा निकला। क्या बात है। जो हिलाई थी कमर चलते सरेरा उसने, जो हिलाई थी कमर चलते सरेरा उसने, बेसुरा और बुरा उसका वो ठुमका निकला। उड़ गए, वाह 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 वाह। उड़ गए होश मेरे जब ये नतीजा निकला। क्या बात। सुर्ख साड़ी में वो लगता था बहुत खूब मुझे। सुर्ख साड़ी में वो लगता था बहुत खूब मुझे। निकला वो ख्वाजा सरावटी न बोटा निकला। बोटी न बोटा निकल गए होश मेरे जब ये नतीजा। बोटा तो पहली दफा इस्तेमाल है जी, बोटा बोटा। क्या बात है जी, बोटा फिर। वाह वाह। शायद ऐसी न कोई गलती दोबारा करना। बहुत अच्छे। शायद ऐसी न कोई गलती दोबारा करना। मैं खसारे में रहा मुफ्त का खर्चा निकला। उड़ गए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मेरे जब ये नतीजा निकला। बहुत अच्छे। मैं जिसे समझा था महबूबा वो खुसरा निकला। उड़ गए होश मेरे जब ये नतीजा निकला। लगते हथ मैं गुजारिश करांगा कि एक होर गजल जरा अगर पंजाबी रंग हो जाए तो होर ज्यादा खुश जी जी। जा सद लै अज परावानू कुट खाण दी आदत पै गई है। बड़ी अच्छी आदत है। वाह वाह वाह। मुकर्रर जी मुकर्रर। दुआ कर दो बरकत पै जाए। मुकर्रर दुआ कर दो बरकत पै जाए। जा सद लै अज परावानू कुट खाण दी आदत पै गई है। ये भी कर ले हसरत अज पूरी। ये भी कर ले हसरत अज पूरी जेड़ी तेरे दिल दी रह गई है। जा सद ले अज परावानू कुट खाण दी आदत पै गई है। क्या बात है जी, क्या बात। पहले गोडा तोड़िया प्यो तेरे हुण बैठा सेक मैं देना वा। अच्छा जी। रब करके टुंडा हो जावे एहो रो रो के मैं कहना वा।
ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੋਡਾ ਤੋੜਿਆ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਆਹਾ। ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਸੇਕ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਏ ਵਾਹ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਏ ਜਾ ਸੱਦ ਲੈ ਅੱਜ ਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੜ ਕਰਨੀ ਏ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਜਰਨਾ ਵਾਂ ਤੇਰਾ ਭੈੜਾ ਬੂਥਾ ਤੱਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੜ ਕਰਨੀ ਏ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਜਰਨਾ ਵਾਂ ਤੇਰਾ ਭੈੜਾ ਬੂਥਾ ਤੱਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਣਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਗਵਾਂਢਣ ਕਹਿ ਗਈ ਜਾ ਸੱਦ ਲੈ ਅੱਜ ਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਚੰਗਾਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਕਈ ਦਰਜੇ ਤੈਥੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਕਈ ਦਰਜੇ ਤੈਥੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਰ ਹਸਰਤ ਦਿਲ ਦੀ ਟਹਿ ਗਈ ਏ ਜਾ ਸੱਦ ਲੈ ਅੱਜ ਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਏ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹਸਰਤ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਮੱਛਰ ਲੜ ਜਾਵੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੈਥੋਂ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜੀ ਇਹੋ ਹਸਰਤ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਮੱਛਰ ਲੜ ਜਾਵੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੈਥੋਂ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਜਿੰਦ ਟੁਰਨੋ ਫਿਰਨੋ ਰਹਿ ਗਈ ਏ ਜਾ ਸੱਦ ਲੈ ਅੱਜ ਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਏ ਜਾ ਸੱਦ ਲੈ ਅੱਜ ਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਏ ਵਾਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜੀ 10 ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਵਾਹ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਟਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਡੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਡੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ ਸੀ बहुत अच्छे ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੂਥੀ ਭੰਨ ਦੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੂਥੀ ਭੰਨ ਦੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਵੇਂ ਚੱਠੂ ਵਟਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਟਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਟਿਆ। ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਜਦ ਸੁੱਤਿਆ, ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਜਦ ਸੁੱਤਿਆ, ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਜੀ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਿਆ, बहुत अच्छे। ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਜੀ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਿਆ, ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਜੀ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਛੜਾਈ ਸਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਜਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਛੜਾਈ ਸਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਜਾ, ਵਾਲ ਵਾਲ ਮੇਰਾ ਫੜ ਇਹਨੇ ਪੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਟਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਟਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਲਾਮ, ਮੁਤਰੰਨਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਅਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਰਸ਼ਦ ਬੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦੁਗਾਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਗਾਨਾ ਗੀਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਰਸ਼ਦ ਬੇਲੀ ਬਾਬਾ ਅਬੀਰ ਅਬੂ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪੋਤਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂਫ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। बड़े चंगी ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸੋਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਨਾਬ ਅਰਸ਼ਦ ਬੇਲੀ ਸਾਹਿਬ। बेली साहब बहुत अच्छे। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨਫ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਜੀ ਜੀ। ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਆ। ਮਾਈ ਪਾਰਲਰ ਚੋਂ ਬਣ ਠਣ ਨਿਕਲੀ, ਵਾਹ। ਮਾਈ भाई पार्लर च बन ਪਾਰਲਰ ਚੋਂ ਬਣ ਠਣ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਮਾਈ ਪਾਰਲਰ ਚੋਂ ਬਣ ਠਣ ਮਾਈ ਪਾਰਲਰ ਚੋਂ ਬਣ ਠਣ ਨਿਕਲੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਵਾਹ। ਡੇਢ ਲਾਈਨ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਮਾਈਆ। ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਵੀ ਤਰ ਮਾਈਆ, ਕੋਈ ਸਾਵੀ ਕੋਈ ਤਰ ਸਾਵੀ ਮਾਈਆ। ਤਰ ਮੁੰਡਿਆ, ਮੁੰਡਿਆ। ਵਾਹ। ਕੋਈ ਸਾਵੀ ਤਰ ਮੁੰਡਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰ ਮੁੰਡਿਆ, ਤੂੰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰ ਮੁੰਡਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰ ਮੁੰਡਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਆ, ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਉੱਡਦਾ ਕਾਂ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਉੱਡਦਾ ਕਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇਰਾ ਵੇਲਣ ਚ ਬਾਹ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇਰੀ ਵੇਲਣ ਚ ਬਾਹ ਆਵੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਕੱਢਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਾਈ ਇਧਰ ਬੋਲੀਆਂ। जी इरशाद। ਇਹ ਰਾਂਝੇ 12 ਵਰੇ ਚੂਰੀ ਤੇ ਲੰਘਾਏ, आहा ਜੀ ਜੀ। ਵਾਹ। ਰਾਂਝੇ 12 ਵਰੇ ਚੂਰੀ ਤੇ ਲੰਘਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੀ। ਰਾਂਝੇ 12 ਵਰੇ ਚੂਰੀ ਤੇ ਲੰਘਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਸੋਹਣੀ ਨਿੱਤ ਸੀ ਚਨਾ ਪਾਰ ਕਰਦੀ, आहा ਸੋਹਣੀ ਨਿੱਤ ਸੀ ਚਨਾ ਪਾਰ ਕਰਦੀ, ਫਿਸ਼ ਦੇ ਕਬਾਬ ਖਾਣ ਲਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸੋਹਣੀ ਨਿੱਤ ਸੀ ਚਨਾ ਪਾਰ ਕਰਦੀ, ਫਿਸ਼ ਦੇ ਕਬਾਬ ਖਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਸਹਿਬਾਂ ਤੀਰਾਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਹੂੰ। ਸਹਿਬਾਂ ਤੀਰਾਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਹਿਬਾਂ ਤੀਰਾਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਅੜਾਇਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰੂਪ ਦਾ ਹਨੇਰ ਤਾਣ ਕੇ। वाह जी वाह, बड़ी तारीख है, बहुत जबरदस्त तारीख बयान कर रहे हैं जनाब अरशद बेली साहब। जी इरशाद जी। ਸੋਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। जी इरशाद जी। ਮੁਖਬਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਅੜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मुखबर बन के ਮੁਖਬਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਅੜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੂਤ ਜੜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वाह ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੂਤ ਜੜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡਾ ਅੰਨਾ ਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡਾ ਅੰਨਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੈਣ ਲੜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वाह वाह वाह, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। वाह वाह वाह, दोबारा जी दोबारा। ਮੁਖਬਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਅੜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੂਤ ਜੜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡਾ ਅੰਨਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੈਣ ਲੜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वाह वाह। ਤੇ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਸੋਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਖੂਬ ਕਰਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਖੂਬ ਕਰਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹੋਲੇ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਹੈ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਹੋਲੇ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਿਓਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਹੋਲੇ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਿਓ। ਉਹ ਭਾਰਿਓਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਵੰਡਣ ਆ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜੀ ਬੇਗਮ ਹੱਥ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੇਗਮ ਹੱਥ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਗਮ ਹੱਥ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਵੇ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਵੇ, ਬੁਲੀਆਂ ਤਾਈਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਟਾ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਟਾ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਵਾਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਰਨ ਮਰੀਦੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਬੇਗਮ ਹੱਥ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਵਾਂਢਣ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ ਛੱਤੋਂ ਤੱਕਦੀ ਪਈ, ਛੱਤੋਂ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਹਮਸਾਈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਤੱਕਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਹਮਸਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਛੱਤ ਤੋਂ ਤੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਈ ਫੇਰ ਨਾ ਕੀ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਹਮਸਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਤੋਂ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਹਮਸਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੰਟੀ ਲਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਵਿੱਚ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੰਟੀ ਲਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸਕੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਵੇ, ਅੱਛਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸਕੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਵੇ। ਮੈਂ ਗਵਾਂਢਣ ਛਿਲ ਕੇ ਆਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗਵਾਂਢਣ ਛਿਲ ਕੇ ਆਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜੂਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜੂਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਬੇਗਮ ਕੀਤੇ ਵਾਲ ਡਰਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਬੇਗਮ ਕੀਤੇ ਵਾਲ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜੂਆਂ ਚਾਰ ਨਜ਼ਰੀ ਚਫੇਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੂਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਬੇਗਮ ਕੀਤੇ ਵਾਲ ਡਰਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੀ ਵਾਹ 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 ਤੇ- ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਰ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਾਗੇ ਸੋ ਗਈ ਉਹ ਓਏ 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 ਪਰ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਾਗੇ ਸੋ ਗਈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਵੇਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਲੈ ਰਜ਼ਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਗਮ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੇਗਮ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਣ ਮੇਰੀ ਉਸ ਚਮੜੀ ਲਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਮੇਰੀ ਉਸ ਚਮੜੀ ਲਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ 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 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕੱਦੂ ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕੱਦੂ ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵਾਹ ਇੰਜ ਮੇਰੀ ਸੀ ਹੋਈ ਰਗੜਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਬੇਲਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਲੀ ਦਾ ਬੇਲਨ ਕੀ ਬੇਲਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਲੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਾ ਟਰਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ। ਛੱਤ ਤੋਂ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਹਮਸਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਲਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਡਿਊਟ ਸਾਡੀ ਕੁਕੜੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਕੜੀ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਆਵਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕੁਕੜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਇਹ ਕੋਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੀ ਯਾਰੋ ਵੇਂਦਾ ਵੇਂਦਾ ਆਏ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸੀ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਸੀ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੀ ਯਾਰੋ ਵੇਂਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ ਕਰ ਲਾਂ ਕਾਲੇ ਮਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਈ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵੇੜੇ ਆਣ ਵੜੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਹ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਅੱਛੀ। ਵਾਹ ਇੰਨੇ ਵਾਹ ਚਿਰ ਵਾਹ। ਨੂੰ ਲੰਘ ਬਰੂਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਮੇਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਆਸ ਨੇ ਲੁੱਡੀ ਪਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਬੂਆ ਟੋਇਆ ਵਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਚੁਕੰਨੀ ਯਾਰੋ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਤਾ ਕਾਰੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਾਵਾਂ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ ਮੈਂ ਸੀ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬੁੜ ਬੁੜ ਤੁੜ ਤੁੜ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਈ ਨੱਸੇ ਬੁੜ ਬੁੜ ਮੇਰੇ ਤੁੜ ਤੁੜ। ਬੁੜ ਬੁੜ ਤੁੜ 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 ਕਰਦੀ ਤੁੜ। ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਕਰਦੀ ਵਾਹ। ਦੂਰ ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਦੂਰ ਪਈ ਵਾਹ। ਨੱਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੇਰੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਲ ਦੇ ਉਹ ਪਰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੀ ਰੱਸੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿਹੜੇ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਵੜ ਗਈ ਉਹ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਆਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਖਿੜਕੀ ਬਾਤ। ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਤੇ ਬੂਆ ਬੰਦ ਮੈਂ ਸੱਬੇ ਕੀਤੇ ਵਾਹ। ਨਸ ਨਸ ਹੰਬੀ ਹੋਈ ਦੇ ਸੱਜਣੋਂ ਖੂਬ ਲੱਤੇ ਸੀ ਲੀਤੇ ਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਟਟੋਲਾ ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਪਲੀ ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਵਾਹ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵਾਹ ਚਾਕੂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਥਰ ਥਰ ਉਹ ਸੀ ਕੰਬੀ ਓਏ ਇੰਜ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇਰੀ ਨਾ ਅੰਬੀ ਵਾਹ ਤੇ ਚਾਕੂ ਫੇਰ ਕੇ ਧੌਣ ਉਹਦੀ ਤੇ ਡਾਡਾ ਮੈਂ ਪਛਤਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢਿੱਡੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਇਸ ਵਾਹ। ਘੜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਲੀ ਭਾਈ ਚੀਨੀ ਜਈਏ ਕੁਕੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ बहुत बढ़िया जी बहुत तजस्सुस बहुत खूबसूरत मंजर कशी जनाब ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹ ਸਨ ਜਨਾਬ ਅਰਸ਼ਦ ਬੇਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਾ ਅਬੀਰ ਅਬੂ ਜ਼ਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਖੌਲੀਆ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਬੀਰ ਅਬੂ ਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਨੇ ਆ ਖਿੜੇ ਮੱਥੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੱਸ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਖੀ ਚ ਗਸੁੰਨ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾਹ 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 ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੁਖਤਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇਸਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੁਖਤਾਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਖੀ ਚ ਗਸੁੰਨ ਕਿਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੂੰਹ ਕੁਰਮਾਣਾ ਏ ਤੇ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਮੂੰਹ ਕੁਰਮਾਣਾ ਏ ਤੇ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਚੁੱਪਾਂ ਵੱਟੀ ਬੈਠਾ ਏ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਏ, ਬਹੁਤ ਮਾਂ ਦਿਆ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਖੀ ਚ ਗਸੁੰਨ ਕਿਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਵਾਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੁਖਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਢੋਲ ਮਾਈਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਲਚਰ ਔਰ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਜ਼ਮੇ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਜਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਪੂਰਾ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਰੌਣਕ ਲਾਈ, ਐਡਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਬੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕੁੜੀ ਕਾਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਕੁੜੀ ਕਾਦੀ ਪੂਰੀ, ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੁੜੀ ਕਾਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, 8 ਦਿਨੀ ਫੇਰਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਵਾਹ। ਮੁੰਨੀ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਫਤੂਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੱਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਸੂਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹੂਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਰਿੱਧੇ ਪੱਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਤੂਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹੂਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਬਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਬਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਆਡਾ ਛਾਡਾ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੁੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਲੇ ਵੀ ਚਬਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਬਾਤ। ਚੰਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੜਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੜਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਰੱਖਦੀ। ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਆਹਾ। ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ੇ ਪੱਕਾ ਰਿੱਧਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਖਾਈ ਜਾਮਦੀ, ਪੱਕਾ ਰਿੱਧਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਖਾਈ ਜਾਮਦੀ, ਮੁੰਨੀ ਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਕਾਈ ਜਾਮਦੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਢਿੱਡ ਵਾਲੀ ਪੱਠੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਈ ਜਾਮਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਹਵਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਜਾਮਦੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰਦੀ, ਜਿੱਤਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਰਦੀ, ਨੀਅਤੋਂ ਜੇ ਖੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਘਦੀ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਗਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਉਹ ਹੈਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਉਹ ਹੈਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਜ਼ਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਨਜ਼ਮ। ਇਹ ਨੌ ਸੱਸ ਦੇ ਨਨਾਣ ਦੀ ਔਰ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਸ ਦੀ ਤੇ ਨੌ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਟੀਪ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਸਦਾਈ ਸਤਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਵਾਹ। ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਸਦਾਈ ਸਤਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕਿਧਰੇ ਨਠਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਲੀ ਚ ਨਸਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਇੰਜੋ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰਵਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਸਦਾਈ ਸਤਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਗਲ ਹਾਰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਸਦਾਈ ਸਤਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮਧਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਗਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਮੱਝ ਵਾਲੀ ਗਾਨੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੱਗ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਜੇ ਕਰਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸੱਚ ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਸਦਾਈ ਸਤਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਸਤਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਐਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੀਨ ਦੀ ਐਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੱਸ ਨੇ ਸੀ ਧੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨਤੇ, ਸੱਸ ਨੇ ਸੀ ਧੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨਤੇ, ਕਦੀ ਜੜੀ ਕਿੱਕਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੰਨ ਤੇ, ਸ਼ੇਰ ਕਦੀ ਰੁੱਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅੰਨ ਤੇ, ਕਦੀ ਰੁੱਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅੰਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰਨ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਹੀ ਝੁਕਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ,
ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਯਕੀਨ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਯਕੀਨ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਸ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਜਿੱਤੀ ਆਪ ਜੰਗ ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵਾਹ 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 ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੜਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਿਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਿਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਤਾੜਿਆ ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਿਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਵਾੜਿਆ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਸ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਾੜਿਆ ਮੇਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਸਾੜਿਆ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੀ ਪਖਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੀ ਪਖਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਮਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਵਾਹ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਮੋਈ ਤੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੱਲਾ ਰੋਇਆ ਸੀ ਛੱਤ ਲਿਪਣ ਵਾਲੀ ਜੂ ਮਰ ਗਈ ਤਾਈਆਂ ਕੋਠਾ ਚੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਜਣਾ ਜੋ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਰਨਾ ਪੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਸੀ ਵਾਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ ਮਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਵਗੋਚੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਦੱਸਿਆ ਤਬੀਬਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹਸਦ ਸੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਭ ਰਕੀਬਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹਬੀਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਜਹੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਖਤੀਬਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬੇਗਮ ਲੱਭ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ ਨਸੀਬਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਰਨੋਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਵਾਹ 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 ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਹਰਕਤ ਇੱਕ ਹੀ ਅਜਮ ਨਿਰਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਦਤ ਪੂਰੀ ਲਾੜੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਰੰਗੇ ਨਾਲੇ ਪਾਨ ਜਗਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਘੋੜੀ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਠੀ ਨਵੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਣ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਵਾਹ 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 ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜੀ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਈ ਆ ਮੈਂ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਫਸ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਗਈ ਫਸਾਈ ਆ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤਾਈਏ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈ ਆ ਵਾਹ ਤੁਮੇ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਜੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵਾਹ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਢਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਖਾਈ ਆ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਈ ਆ ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਸੀ ਲਾੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਲਾੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ ਸਮਝੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਛਾਬਾ ਜੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤਾਈ ਰੱਖਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਵੇ ਖਾਬਾ ਜੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਦਾਬਾ ਜੇ ਵਾਹ 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 ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਈ ਆ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਈ ਆ ਵਾਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੈਂਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਵਾਉਂਦਾ ਏ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ ਭੜਵਾ ਬੇਸਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗਾ ਧੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਵਜ਼ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਾਂ ਦੁਹਾਈ ਆ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਈ ਆ ਵਾਹ 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 25 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਵਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਲੱਭਾ ਬਾਠਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂ ਮੈਂ ਰਾਠਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੇਜ ਜੇ ਖੁੱਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਠਾਠਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਸਵਾਦ ਹੀ ਪੁੱਬਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਕਾਠਾਂ ਦਾ 5 ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੋਹਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਢਾਈ ਆ ਵਾਹ 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 ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਹਰ ਮੇਰਾ
ਪੰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਪੰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੌਹਰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਢਾਈ। ਹਾਂ, ਵਾਹ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ 15 ਸਾਲ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲ ਗਵਾਏ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਝੱਟ ਦੀ ਲੱਭੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਗਵਾਏ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਘਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਅੱਧੇ ਘਰ ਦੀ ਤਾਈ ਆ। ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਈ। ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਜ਼ਮ ਜਨਾਬ। ਆਖਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਬੱਕਰਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਈ ਜੀ। ਬੱਕਰਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਿਉਂ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਤੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ। ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਫਲਾਇਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਡੇ ਮੂੰਹ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਫਲਾਇਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਡੇ ਮੂੰਹ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦੀ, ਨੀਲੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੂਥਾ ਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦੀ, ਨੀਲੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੂਥਾ ਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਨ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਦਰੋਗੇ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਜਣ ਹੱਸ ਪਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਜਣ ਹੱਸ ਪਵੇ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਅਕਲਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਤੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਓਂ ਸੀ ਬੱਕਰਾ, ਵਾਹ। ਐਤਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਓਂ ਸੀ ਬੱਕਰਾ, ਉਹ ਸੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਸੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਬੱਕਰਾ ਸੀ, ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਬੱਕਰਾ ਸੀ, ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਚਿੰਗਮਾਂ ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲੇ ਨਿੰਮਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਦਿੰਨੇ। ਚਿੰਗਮਾਂ ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲੇ ਨਿੰਮਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੱਥ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੰਘਾ ਸੀ। ਹੱਥ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੰਘਾ ਸੀ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪੰਗਾ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪੰਗਾ ਸੀ। SMS ਨਾਲੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਾਇਲ ਸੀ। SMS ਨਾਲੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਾਇਲ ਸੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਨੋਕੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿੰਗਣਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕੀ ਮਿਸਰਾ ਜੀ। ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿੰਗਣਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਪਈ ਟੀਮ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿੰਗਣਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਪਈ ਟੀਮ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਘਰ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਘਰ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਬੜਾ ਚੱਕਰੀ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਬੜਾ ਚੱਕਰੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ ਸੀ ਬੱਕਰੀ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਬੜਾ ਚੱਕਰੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ ਸੀ ਬੱਕਰੀ। ਇਸ਼ੂਰੀਆ ਤੇ ਰੀਮਾ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਦੱਖ ਸੀ, ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਅੱਖ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਅੱਜ ਆਰਿਫ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਖੁੱਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਚੱਜ ਕੇ ਹੱਸੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਖੁੱਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਚੱਜ ਕੇ ਹੱਸੋ, ਹੱਸੋ ਹੱਸੋ ਰੱਜ ਕੇ ਹੱਸੋ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਦੋਰੇ ਹੋ ਵੱਖੀਆਂ ਫੜ ਲਓ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਦੋਰੇ ਹੋ ਵੱਖੀਆਂ ਫੜ ਲਓ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਹੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਰੇ ਹੋ ਵੱਖੀਆਂ ਫੜ ਲਓ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਹੱਸੋ। ਹਾ ਹਾ ਖੀ ਖੀ, ਹਾ ਹਾ ਖੀ ਖੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਏ। ਵਾਹ। ਹਾ ਹਾ ਖੀ ਖੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਏ। ਕੋਡੇ ਹੋ ਭੱਜ ਕੇ ਨਸੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭੱਜ ਕੇ ਹੱਸੋ। ਕੋਡੇ ਹੋ ਭੱਜ ਕੇ ਹੱਸੋ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਪਊ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਪਊ, ਸਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਜ ਕੇ ਹੱਸੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਖੁੱਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਚੱਜ ਕੇ ਹੱਸੋ। ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਲਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਨਾਦ, ਕੁਝ ਯਾਦਗਿਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਰੱਖ।
ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਖੌਲਿਆਤੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਲਤੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਗਿਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੁਲਤਮਸ ਹਾਂ ਜਨਾਬੇ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜਨਾਬੇ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬੇ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਸੂਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੇਤਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਦੀਬ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ। ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰੀਏ ਬਲਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਕਸ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸਿਰਫ ਦਾਦ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਸ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਮ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1% ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਕਰਮ ਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਮਸ ਨੇ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੁਬਸ਼ਰ, ਅਲੀਨਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵਧਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਮੌਜਜ਼ੀਨ ਜੱਜ ਬਣਨਗੇ, ਇਹੀ ਮੌਜਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-10 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧਾਅ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।